بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زد علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ خیر واقعیت ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ۔ چلے گا اور جو آپ کہتے ہیں استاد؟ الحمدللہ، اللہم لک الحمد، اللہ تعالیٰ کا شکر. دیکھیں آج کی جو ہے ہم بک 2 کے اندر ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے نا لیسن نمبر 11 میں چل رہے تھے، اور جو ہے لیسن کو ہم نے ختم کر لیا تھا اور تمارین کے اندر چلیں گے انشاءاللہ. آج جو ہے کوشش کریں گے جلدی سے یہ لیسن ختم ہو جائے. تو یہ دیکھیے گا تمرین نمبر 1 کے اندر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہوا ہے، تو اس کے جواب آپ لوگ جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں لکھ کر جو ہے ان سوالات کے جواب جو ہے آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں لکھیے گا، گروپ میں ڈالیے گا. پہلا جو سوال پوچھا انہوں نے یہ کہ یہ بِأَيِّ جامعۃ يدرس عبداللہ، کیا سوال پوچھا ہوا ہے انہوں نے؟ اس کالج میں عبداللہ پڑھتا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے عبداللہ. ٹھیک ہے، تو آپ جواب لکھیے گا، اس کو لیسن میں چیک کیجیے گا کہ وہ کس یونیورسٹی پڑھتا ہے، اور لکھیے گا اس کو کہ بھی یدرس عبداللہ فی جامعۃ کذا و کذا، ہے نا، یعنی اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال جو پوچھا ہے انہوں نے کہ فی ای کلیۃ یدرس، فی ای کلیۃ یدرس، کس کالج میں پڑھتا ہے. تو آپ بتائیے گا کہ یدرس فی کلیۃ. اور جو ہے نا اس کے بعد نمبر 3 فی ای کلیۃ یدرس عیسیٰ، عیسیٰ جو ہے یہ کون سے کالج میں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں جواب دیجیے گا. اس کے بعد نمبر 4 کا جو کوشچن ہے فی ای کلیۃ یدرس ابراہیم، ابراہیم کون سے کالج میں پڑھتا ہے. اس کے بعد نمبر 5 فی ای کلیۃ. تو دیکھیے گا ایون جو ہے نا، ایون کا استعمال ہم نے پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایون کا استعمال ہم نے پڑھا ہوا تھا. ایون یعنی کون سا کالج، کون سا گھر، کون سا دن، کون سی یونیورسٹی. تو ایون کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مجرور، ای جامعۃ فی ای کلیۃ، ہے نا. تو ایون کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ ایون جو ہے اس میں استفہام ہے، اور اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مجرور استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. وہ فی ای کلیۃ یدرس اسحاق. فی نمبر 6 پر پوچھا ہے کہ فی ای کلیۃ یدرس اسماعیل، اسماعیل کون سے کالج میں پڑھتا ہے. نمبر 7 فی این تدرس اخوات عبداللہ، عبداللہ کی بہنیں کون سے کہاں پر پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو لکھیے گا. اور اس کے بعد این یسکن عبداللہ، سکن یسکن رہنا، عبداللہ کہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9 وہ این یسکن اخوتہ، اس کے بھائی کہاں رہتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا 9 کوشچنس ہیں. ان کو جو ہے نا ان کے سوالات جو ہے نا ان کے جواب جو ہے نا آپ اپنے نوٹ میں لکھ کے رکھیے گا، گروپ میں ڈالیے گا اس کا فوٹو لے کر، تو اس کو میں چیک کروں گا. اس کے بعد جو ایکسرسائز نمبر 2 کی صحیح ما یلی، نیچے جو جملے ان کو درست کیجیے، کریکٹ کیجیے اس کو. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو پڑھ کے دیکھیے گا. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ جو اس کو ٹرو اور فالس کیجیے گا، بس، اور کچھ نہیں ہے اس میں. لا یعرف عبداللہ المہندس سلمان، عبداللہ جو ہے وہ انجینئر سلمان کو نہیں جانتا ہے. تو ایک ٹرو ہے کہ فالس ہے، تو اس کو آپ صرف ٹک کیجیے گا، صرف ٹرو اینڈ فالس، ہے نا. ٹرو ہے تو ٹرو، فالس ہے تو فالس. ٹھیک ہے. نمبر 2 عبداللہ متزوج، عبداللہ شادی شدہ ہے، تو اس کو ٹرو ہے کہ فالس آپ ٹک کیجیے گا. اس کے بعد نمبر 3 یدرس عبداللہ فی السنۃ الاولی، عبداللہ پہلے فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے، تو ٹرو ہے کہ فالس اس کو ٹک کیجیے گا. نمبر 4 ہے نا نظر عبداللہ من الحافلۃ قبل نزول فیصل، عبداللہ بس سے اترا فیصل کے اترنے سے پہلے، ہے نا، قبل نزول فیصل، فیصل کے اترنے سے پہلے، ہے نا، اس کے اترنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اتر گیا، تو ٹرو ہے کہ فالس وہ دیکھیے گا آپ. نمبر 5 یہ جو ہے نا یہ ایکسرسائز آپ کے لیے ٹرو اور فالس تھی. نمبر 3 پر دیکھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کوشچن دیے گئے ہیں تو یہ لیسن میں سے نہیں ہے، آپ اپنے مائنڈ سے ان کے جوابات دیجیے گا. پوچھا ہے کہ این تدرس انت، آپ کہاں پڑھتے ہیں، این تدرس انت، ہے نا، یا این تدرسین انت، آپ کہاں پڑھتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ مرکز الفرقان میں پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں. تو اس کا جواب لکھیے گا. کیسے لکھیں گے ہم این تدرس انت؟ تو ہم اس کا جواب کیسے لکھیں گے؟ ہم مرکز الفرقان میں پڑھتے ہیں، ایسے لکھیں گے ہم عربی میں. تو عربی میں لکھیے گا اس کا، اور پھر آنسر لکھ کے گروپ میں ڈالیے گا. این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں، تو آپ کہاں رہتے ہیں، آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں بتائیے کہ میں یہاں پر رہتا ہوں، رہتی ہوں، ہے نا. تو مثلا میں انڈیا میں رہتا ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں لندن میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں. تو انا اسکن فی الہند، انا اسکن فی پاکستان، ہے. تو جو ہے اسی طرح جو ہے نا اتعرف اللغت الفرنسیہ،
کیا آپ فرنچ جانتے ہیں؟ اتعرف اللغت الفرنسیہ، کیا آپ فرنچ جانتے ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں تو کہیے نعم انا اعرف، ہے نا، اور نہیں جانتے لا انا لا عارف ما عارف، ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لا عارف لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، من ای اذاعت تسمع الاخبار، آپ کون سے ریڈیو سے آپ خبریں سنتے ہیں، ہے نا، تو آپ بتائیے کہ انا اسمع، اس کے جواب میں کیا لکھیں گے ہم؟ انا اسمع الاخبار من اذاعتی، اور آگے پھر جو اذاعت لندن، اذاعت مصر، من اذاعت پاکستان، من اذاعت الہند، کوئی بھی لکھ سکتے ہیں ہم، ہے نا۔ اذاعت یعنی ریڈیو اسٹیشن جہاں سے خبریں آتی ہیں۔ اتعرف بیت المدرس، کیا آپ ٹیچر کا گھر جانتے ہیں؟ اتعرف بیت المدرس، کیا آپ ٹیچر کا گھر جانتے ہیں، ہے نا۔ اتعرفینا، کیا آپ جانتی ہیں؟ تعرفینا، تعرف، ہاں جی، تعرف تعریفین تعریفین، مرد سے پوچھیں ہم، اگر ہم کوشچن اگر ہم مرد سے کریں تو ہم کہیں گے اتعرف، ہاں جی، کیا کہیں گے ہم؟ تعریف اتعرف، لیکن یہی ہے کوشچن، کیا تم جانتی ہو؟ تو ہم جو ہے تعریفوں کو بھی جاتا اتعرفین، کیا کہیں گے ہم؟ تعریفین عارفین اتعرفین۔ تو ان دونوں فرقوں کو یاد رکھیے گا، دونوں فرق جو ہے نا، اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ پھر گردانے رٹتے رہتے ہیں۔ گردانے رٹنے سے جو ہے نا، گردانے تو یاد ہو جائیں گے یقیناً، رٹنے سے گردانے یاد ہو جائیں گے آپ کو، لیکن ان کا استعمال جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، کہاں پر کیا لفظ بولے، ہے نا، تدرسو بولے، تدرسی نہ بولے، عبداللہ یدرسو اور فاطمہ تدرسو، ہے نا، عبداللہ یدرسو، عبداللہ یدرسو اور فاطمہ تدرس تدرسو، ہاں، تو یہ جو نا فوراً مائنڈ میں آنا چاہیے ہمارے، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے جو گردان رٹ کر رکھی ہوئی ہے، اگر کہیں مدرسے میں، کہیں اسکول میں، کسی ٹیچر کے کلاس میں، تو آپ اس گردان میں پریشان ہو جائے، گردان میں پریشان نہیں ہے، لینگویج ایسی آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ عرب لوگ جو ہے نا گردانے نہیں رٹتے، عرب لوگ کیونکہ ان کی مادری زبان ہے، ان کو رٹنا نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ روزانہ یہ استعمال کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں۔ ہم عربی جب عربی میں استعمال کریں گے تو ہم روزانہ جو ہے نا وہی بات کریں گے، وہی پوچھیں گے، ہے نا، تو ہمیں رٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو عبداللہ یدرسو فاطمہ تدرسو، عبداللہ یدرسو اور فاطمہ تدرسو، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا الطلاب یدرسون، الطلاب یدرسون اور الطالبات یدرسنا اب یدرسنا کہیں گے ہم، بہت سارے مرد یدرسونا، بہت ساری عورتیں یدرسنا، بہت سارے مرد یدرسونا اور بہت ساری عورتیں یدرسنا بغیر واو کے، یدرسنا، اور انا ادرسو ادرسنا انا ادرسو، میں مرکز الفرقان میں پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں، انا ادرسو بمرکز الفرقان، انا ادرس العربی، این تدرسون العربی، این تدرس العربی، این تدرسین العربی، اس کا جواب کیا دیں گے ہم؟ اگر میں پوچھوں این تدرس العربی، این تدرسین العربی، تو کیسے جواب دیں گے ہم؟ ادرسو مرکز الفرقان جی، انا ادرس العربی بمرکز الفرقان، انا ادرس العربی بمرکز الفرقان، انا ادرس العربی، انا ادرس العربی انا ادرس العربیہ فی المرکز الفرقان، مرکز فرقان میں عربی پڑھتا ہوں، دونوں کے لیے کامن ہے، ادرسو۔ تو یہ جو ہے نا یہ فارمولا سمجھ میں آ جائے گا نا، تو جو ہے نا فوراً ہمارا دماغ کام کرے گا پھر بہت آرام سے۔ یہ دیکھیے کہ نمبر 1 میں اب یذہبو کا استعمال کرنا ہے، یہاں پر کس کا استعمال کرنا ہے؟ ذہب یذہبو سے صحیح شکل لگانی ہے ہمیں، ذہب یذہبو کی، ذہب یذہبو کا لفظ ہی استعمال کریں گے ان جگہوں پر، ہم ان ساری ایکسرسائز یہاں پر 6 نمبر تک، ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا ابھی، اور خالی جگہ میں یلسو کی کل صباح، تو ابھی بنائیے ذہب یذہبو سے، ہاں جی، صحیح شکل بولنی ہے اس کی، اب ذهب یذهبو کی، تو ابھی یذهبو سب میرے فعل مضارع بولنا سارا کچھ، ابھی یذهبو الى السوق کل صباح، دیکھیے گا کل صباح منصوب ہے، کلو نہیں، کلے نہیں، ہے نا، تو ہم فی لگا دیں گے تو کلے پڑھ سکتے ہیں، فی کل صباح، یہ اگر ہٹا دے تو پھر ہمیشہ اس کو کل صباح پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ اسم الظرف ہے، کیا، کیونکہ یہ ظرف ہے، اور ظرف ہمیشہ منصوب منصوب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، جی، ظرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے،
बोला करे और उसको माइंड में रखा करे कि ज़र्फ हमेशा मंसूब होता है। और ज़र्फ का मतलब क्या बताया था मैंने? ज़र्फ का मतलब क्या होता है? टाइम और जो प्लेस। टाइम और प्लेस को बताए। जगह और जी, वक्त। जो अल्फाज जो टाइम और प्लेस को बताते हैं वो ज़र्फ है। वो अल्फाज जो के टाइम और प्लेस को बताते हैं उनको ज़र्फ कहते हैं। और ज़र्फ हमेशा मंसूब होता है। बस इतने छोटे छोटे रूल है, मैं उसको समझाना चाहता हूँ सिर्फ। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, उनको याद रखना है हमें। और जो है ना, ढेर सारा ग्रामर अपने ऊपर लाद नहीं लेना है। बहुत सारा जो है ना मुसल्लत नहीं करना है, इम्पोज नहीं कर लेना है अपने ऊपर, मुसल्लत नहीं कर लेना है बहुत सारा ग्रामर। छोटी छोटी बातें याद रखिएगा और उनको उनका ख्याल रखिए, आप उनको कंसीडर कीजिए, उनका ख्याल रखिए और चलते रहिए, तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी आपकी इंशाल्लाह अरबी की, है ना। वो तो फिर हम जो है ना फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर जो है ना और भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है ना हमेशा थोड़ा सा बोझ उठाना चाहिए हमें ग्रामर का, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। और वो जो है ना फिर बाद में इंशाल्लाह मैं रीडिंग वाला जो है ना मटेरियल डालूंगा, ताकि आप रीडिंग भी करें उसकी, और जो है ना उसको लिखे भी, उनको याद भी करें। देखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो जब हम ग्रामर के रूल तो हमें याद होते हैं, लेकिन चूंकि हम ज्यादा रीडिंग नहीं करते, अपनी जुबान से अदा नहीं करते या अपने कलम से उसको लिखते नहीं है, तो फिर वो जो है ना वो हमें रूल मालूम होता है, लेकिन हम गलती करते हैं जब हम बनाते हैं। तो जब भी हम जुमला बनाते हैं या अपनी जुबान से कोई जुमला बोलना चाहे तो गलती हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। हालांकि रूल पता होता है हमें, बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इंग्लिश का ग्रामर जानते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि वो जो है ना प्रैक्टिस नहीं करते बोलने की। ठीक है, तो कंटिन्यू जो है ना ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करते रहेंगे हम, और लिखते रहेंगे और बोलते, ये तो बोलना आ जाएगा आराम से इंशाल्लाह, उसकी कोई बात नहीं है। अभी पहले परेशान नहीं होना चाहिए कि बोलना नहीं आ रहा, बोलना आएगा, बोलना बात का स्टेप है। पहला जो स्टेप है वो रीडिंग है, ज्यादा से ज्यादा, और लिखना और रीडिंग एंड राइटिंग, ये पहला स्टेप है। जब आपने ज्यादा से ज्यादा लिखा और पढ़ा, तो फिर जो है ना बोलना तो खुद ब खुद आ जाना है इंशाल्लाह, और खुद ब खुद आ जाना है ना। मैंने बोलने की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी अरबिक में, जब मैं था वहां पर मदरसे में, तो हमको जो है ना ज्यादा बोलने का नहीं, इतना पढ़ा लेकिन कि वो जो है ना सारा दिमाग में घुस गया, सारा कुछ, सारे अल्फाज और सारे जुमले और सारे अफ़ाल और सारे मादी गुजारे और सारे जितने भी है, सारा कुछ रीडिंग की वजह से, कसरत क़िराअ की वजह से, है ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की वजह से दिमाग में ये बातें रच बस गई थी, है ना। उसके बाद जो है ना, चूंकि वो दिमाग में हाजिर है हमेशा सामने, तो जब जुबान खोले तो आ रहा था वो सब। तो उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही बात करना, बात आएगी इंशाल्लाह, करनी है आपको इंशाल्लाह। तो देखिए, अभी यज़हबु अत्तुल्लाबु, अत्तुल्लाबु यज़हबूना यذهبون यज़हबूना, अत्तुल्लाबु यज़हबूना अल-आना इलल मुदीर, अत्तुल्लाबु यज़हबूना अल-आना यज़हबून। इलल मुदीर। देखिएगा, जब हम रीड करते, एक हफ्ते में 4 पेज पढ़ने के बजाय 4 पेज को एक हफ्ते में, एक बात सुनिएगा, मैं जो है ना आपको एक जरूरी बात ये बताना चाह रहा हूँ अरबी के अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक हफ्ते में 4 सफ़हात पढ़ने के बजाय अरबी के, जो है ना, एक ही सफ़ा पढ़िए 4 मरतबा एक हफ्ते के अंदर, एक ही सफ़ा, एक ही टेक्स्ट, एक ही जो है ना पैराग्राफ, है ना। तो वो जैसे कि मैं क्लास में आपको डालूंगा इंशाल्लाह रीडिंग का, तो उसका स्क्रीनशॉट लिखे अपने नोटबुक में, और उसको हफ्ते में 4 मरतबा रीड करे, अपने माइंड से रीड करे कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है ये पढ़ना, खुद से जो है ना तर्जुमा आना चाहिए हमें। हाँ जी, एक मरतबा तो इंसान दूसरे से समझ ले उस बात को, एक मरतबा तो समझ ले उसको किसी से, कि ये जो अरबी में जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो मैं उसको डालूंगा आपके लिए, उसको एक मरतबा पढ़ के समझाऊंगा आपको, उसके बाद जो है ना फिर अपने माइंड से उसको पढ़ के देखिएगा, अपने नोटबुक में लिखने के बाद लिखिए, और उसको जो है ना उसका तर्जुमा कीजिए फिर अपने माइंड में जुबान से बोल बोल कर, है ना। तो बजाय इसके कि हफ्ते में 4 पेज पढ़े, एक ही पेज पढ़ना चाहिए लेकिन 4 मरतबा पढ़ लेना चाहिए उसको, तो ये ज्यादा मुफीद है ना। तो 4 पेज पढ़ना उतना मुफीद नहीं है जितना कि एक पेज को 4 मरतबा पढ़ना मुफीद है। क्या कहा मैंने? आप लोगों को बात समझ में आई कि मैंने कहना चाह रहा था आपसे? क्या बात कही मैंने आपको? हाँ जी, मैंने क्या बात कही आपके रीडिंग के ताल्लुक से? हफ्ते में बजाय 4 पेज पढ़ने के एक ही पेज को 4 दफा पढ़ लेना चाहिए। हाँ, ये रूल अगर आपने पकड़ के रखा, अगर इस रूल पर अमल किया आपने, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि एक ही चीज को आप जो है ना पढ़ रहे थे, एक ही पैराग्राफ को या एक ही पेज को आप 4 मरतबा पढ़ रहे हैं हफ्ते में, तो वो जो है ना आपके लिए बिल्कुल जो है ना आपके ध्यान में आ जाएगी वो बातें, वो जुमले, वो अल्फाज, वो मादी मुजारे, वो मरफू, वो मंसूब, वो मजरूर, है ना, और वो जो है ना मुदाफ, मुदाफ इलैह, और वो मुब्तदा और खबर, सारे स्ट्रक्चर जो है ना 4 मरतबा आपने उसको पढ़ा हफ्ते में,
تو جو ہے نا کسی چیز کو ریپیٹ کرنے سے جو ہے نا آتی ہے چیزیں, ہمیشہ ریپیٹ کرنے سے آتی ہے چیزیں. بچے یار لینگویج سیکھتے ریپیٹ کرنے سے, ہے نا, تو ہمیں جو ہے نا ریپیٹ جتنا زیادہ کریں گے باتیں آئیں گی ہمارے دماغ میں. چلیے گا نمبر 3, اختی اور الی المدرستی. ہاں جی, اختی اختی تذهب تذهب اختی تذهب اختی تذهب الى المدرستی. جی نمبر 4 پہ آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ. آپ بتائیے گا یذهب يذهبن يذهبنا یذهبنا. يذهبنا ہاں جی یذهبنا, بہت ساری عورتیں یذهبنا. آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ یذهبن الآن الى المکتبۃ. یذهبنا, بہت ساری عورتیں یذهبنا. نمبر 5, أين أنت يا أحمد. أين يذهب تذهب أين أين تذهب تذهب أين تذهب أين تذهب أنت يا أحمد أين تذهب أنت يا أحمد. ٹھیک ہے. نمبر 6, أنا الآن إلى المسجد. أنا أذهب أنا أذهب میں جا رہا ہوں, جا رہی ہوں. دونوں ترجمے. أنا أذهب میں جا رہا ہوں, جا رہا ہوں, جا رہی ہوں, جاتا ہوں, جاتی ہوں. انا اذهب الان, تو الان لگا تو جا رہی ہوں. انا جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. انا اذهب الان الى المسجد, میں ابھی یا اس وقت مسجد جا رہا ہوں, ہے نا. ہم لوگ اس وقت عربی پڑھ رہے ہیں, کیا کہیں گے ہم لوگ اس وقت عربی پڑھ رہے ہیں. نحنو ندرس العربیہ الآن. ندرس الآن ہاں جی, العربیہ, دونوں صحیح ہے, العربية دونوں صحیح ہے. نحن ندرس الآن العربیہ یا نحن ندرس العربیہ الآن. الآن کو بعد میں بھی لگا سکتے, پہلے بھی لگا سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. تو نحن ماذا ندرس الآن, ماذا ندرس الآن. ندرس العربية العربیہ الآن. ماذا ندرس العربیہ الآن. ندرس العربیہ, ندرس ندرس العربية الآن العربية الآن ندرس العربية. أين ندرس العربية. أين ندرس العربية. نحن ندرس لغة العربية في مركز الفرقان بحرين. جی ندرس العربية بمركز الفرقان. ندرس العربية مركز الفرقان. غلط ہو جائے گا آج. سر, فی استعمال کر سکتے ہیں اس جملے میں. ہاں فی بھی کہہ سکتے ہیں, با بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں کریکٹ ہے. با زیادہ بہتر ہے نا. ٹھیک ہے. انگلش میں ان اور ایٹ آتا ہے تو وہ ایٹ کی جگہ با استعمال کیا جاتا ہے نا. تو اس کو یاد رکھیے گا, بے مرکز الفرقان. ٹھیک ہے نا. فی اگر لکھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اتفہمون العربیہ. اتفہمون العربیہ. نعم نفهم العربیہ. نعم نفهم العربیہ. اتفهمون العربیہ. نعم نفهم العربية نفهم العربیہ. نعم ہے نا. جی اچھا یہ دیکھیے گا یہاں پر فعل مضارع جو ہے سوٹیبل فعل مضارع خالی جگہ میں لگانا ہے آپ کو یہاں پر. تو الطلاب كرة القدم كل اسبوع, کوئی لفظ اپنے مائنڈ سے لگانا ہے. يلعبون يلعبون الطلاب يلعبون كرة القدم. کون سا جو ہے نا اس کا ماضی مضارع بولیے گا ذرا. لعب يلعب. کون سا باب ہے یہ لعب يلعب. سمع يفعل فعل يفعل سمع يسمع. سمع اسم فعل يفعل. سمع اسم بولیے اس کو. ابواب جو ہے نا ضرب نصر فتح ہے نا, اور سمع ان میں سے کوئی ایک بولیے گا. ٹھیک ہے. نصر ينصر, ضرب يضرب, فتح يفتح, سمع يسمع, ان میں سے بولیے گا کوئی ایک. ٹھیک ہے. تو لعب يلعب سمع يسمع. لعب يلعب سمع يسمع. جی نمبر 2 پر المدرس. اب لگائیے خالی جگہ میں مناسب لفظ. ہاں جی. المدرس يكتب جی المدرس يكتب الدرس على السبورة. المدرس يكتب الدرس على السبورة. جی لکھنے کے لیے ماضی مضارع بولیے. كتب يكتب. كتب يكتب. کون سا باب ہے یہ. ینصر. ایسا بول کر دیکھنا ہے ہمیں تاکہ جو ہے نا ہمیں پیٹرن جو ہے نا پکڑ میں آ جائے. اور جو الفاظ جتنے بھی وربس آ رہے ہیں اب
جتنے بھی وربس ہماری کتاب میں آ رہے ہیں آئیں گے انشاءاللہ ان کے ماضی مضارع اور مصدر سارے یاد ہو جانے چاہیے ہمیں اور لفظ کا جو ہے نا اردو میں فوراً بولا جائے اور عربی فوراً ماضی اور مضارع آ جانا چاہیے ہمارے مائنڈ میں نمبر 3 اخواتی الثیاب بالصابون اخواتی الثیاب بالصابون بنائیے لفظ لگائیے کو مناسب یغسلنا جی اخواتی یغسلنا ماضی مضارع بولیے ذرا دھونے کے لیے غسل يغسل آجی غسل يغسل ضرب يضرب کون سا باب ہے یہ مسئلہ یفسر ضرب يضرب ضرب یضرب ضرب يضرب مسئلہ اس کا فائدہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کیوں یاد کروا رہا ہوں میں چونکہ ابھی سے پریکٹس ہو جائے گی تو پھر فعل امر بنانے میں آسانی ہوگی فعل نہیں بنانے میں آسانی ہوگی جو ہے نا اس سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں نکال پائیں گے اگر ہمیں صحیح لفظ کا ماضی اور مضارع صحیح یاد ہے تو پھر ہم اس سے فعل امر صحیح بنا پائیں گے فعل نہیں صحیح بنا پائیں گے ہم اس میں فاعل بنا پائیں گے اس میں مفعول بنا پائیں گے آپ خود ہی بنا لیں گے انشاءاللہ اس کا نمبر 4 انا القرآن کل صباح ہاں اقرأ القرآن انا اقرأ القرآن انا اقرأ القرآن كل صباح ہاں ماضی مضارع بولیے گا قرأ يقرأ کون سا باب ہے یہ قرأ يقرأ فتح يفتح فتح يفتح قرأ يقرأ فتح يفتح ہے نا قرأ يقرأ فتح يفتح نمبر 5 الاخبار من الاذاعة كل يوم يا عبد الله لگائیے لگا الاخبار اتسمع الاخبار کیا آپ خبریں سنتے ہیں من الاذاعة تو ماضی مضارع بولیے سمع يسمع يسمع وہی ہے اس کا وہ بابی ہے وہ نمبر 6 الطالبات الى المدرسة بحافلة المدرسة الطالبات الى المدرسة ہاں بولیے گا لفظ مناسب يذهبن الى المدرسة بحافلة المدرسة يعني ماضی مضارع بولیے گا يذهبن ذهب يذهب کون سا باب ہے ذهب يذهب فتح يفتح ہاں جی کون سا باب ہے یہ جی نمبر 7 الاذان فی غرفتک یا علی علی کیا اتسمع الاذان فی غرفتک یا علی سمع یسمع ویری گڈ نمبر 8 الطلاب اور المدرس اسئلة کثیرہ الطلاب المدرس يسألون الطلاب يسألون المدرس أسئلة كثيرة طلبہ ٹیچر سے ڈھیر سارے سوالات کر رہے ہیں یا کرتے ہیں بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں تو سمجھ آیا نا تو کون ماضی مضارع بولیے گا پوچھنے کے لیے سأل يسأل سأل يسأل کون سا باب ہے یہ سأل فتح يفتح سأل يسأل فتح يفتح ویری گڈ اس کے بعد نمبر 9 النساء التفاح ہاں لگائیے یأکلنا احسنت یا ہدا النساء یأکلنا کون سا باب ہے کھانے کے لیے کون سا باب ہے ماضی مضارع بولیے اکل یأکل کون سا باب ہے یہ اکل یأکل نصر ينصر نصر ينصر ویری گڈ نمبر 10 المدیرۃ الآن من مکتبها المدیرۃ خالی جگہ میں لفظ لگائیے الآن من مکتبها ہاں تخرج المديرة تخرج الآن من مكتبها المديرة تخرج الآن من مکتبها ماضی مضارع بولیے اس کا خرج يخرج کون سا باب ہے
کون سا بابا نصر ينصر نصر ينصر نمبر 11 انا فی کلیت الہندسہ. ہاں جی انا فی کلیت أدرس ادرس 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 انا ادرس انا ادرس انا ادرس ادرس. ماضی مضارع بولیے گا. درس يدرس درس يدرس. ویری گڈ. درس يدرس من ای باب. درس يدرس من ای باب. نصر ينصر نصر ينصر ينصر نصر ينصر نصر ينصر. جی. نمبر 12 اختی الان دروسها في الدفتر. اختی الان دروسها تكتب. جی تكتب. اختی تكتب الان دروسها في الدفتر. ماضی مضارع بولیے. كتب كتب يكتب كتب يكتب. نصر ينصر نصر ينصر. احسن نصر ينصر احسن. نصر ينصر. كتب يكتب. نصر ينصر. نصر ينصر. ہاں تو دیکھیے گا اس الفاظ کا یہ جتنے بھی وربس ہیں جتنے بھی افعال ہیں ان کے ماضی اور مضارع درست یاد ہو جائیں گے نا تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو بولنے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی. آپ کو سوچنا بھی نہیں ہوگا کہ میں جو ہے نا اس کو کیسے بولوں. فوراً آپ کی زبان پہ آ جائے گا. کتب یکتب درس یدرس اور قتل یقتل اور خلق یخلق اور رزق یرزق سجد یسجد اور رکع یرکع ہے نا اور عبد یعبد اور نزل ینزل. جب بھی کوئی لفظ سامنے آ جائے تو زبان چل پڑے گی آپ کی انشاءاللہ ہے نا. آپ ڈکشنری کا کوئی بھی لفظ مجھے اٹھا کے دے گی تو میں انشاءاللہ میں اس کا ماضی مضارع معنی سارا کچھ جو ہے نا اس کے ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دیکھیے گا یہ ضروری ہوتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیے گا یہاں پر ہمیں جمع میں کنورٹ کرنا ہے اس کو ہے نا. تو یہ تو سنگولر ہے یہ واحد والا اسٹرکچر ہے. الطالب يدخل الطالبۃ الطالب يدخل اور الطلاب يدخلون. جی تو ہم یہاں پر تو یہاں خالی جگہ میں ہم لکھیں گے الطلاب يدخلون الفصل. الطلاب يدخلون الفصل ایسا لکھیں گے فصل ہے نا. اس کو جی. ہم کیسے لکھیں گے الطلاب يدخلون الفصل. ہاں جی تو یہ فصل الطالب يدخل الفصل یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے. یہ جملہ اسمیہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اسمیہ ہے. یہ کیا پہچان ہے کہ جملہ اسمیہ ہے. یہ اسم سے شروع ہو رہا شروع ہو کے رہا نام سے. طلاب اسم اسم ہے. سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ. اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ. اسمیہ اور جملہ اسمیہ ہمیشہ مبتدا اور خبر مبتدا اور خبر ہوتا ہے. اور خبر. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جملہ اس میں ہمیشہ مبتدا اور خبر ہوا کرتا ہے. تو الطالب مبتدا. الطالب کیا ہے یہ مبتدا اور يدخل الفصل مبتدا. خبر. يدخل الفصل اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے تو جملہ اس میں ہمیشہ جو ہے نا مبتدا اور خبر کی شکل میں ہوا کرتا ہے ہمیشہ. چلیے گا الرجل يأكل. الرجل يأكل تو جمع کیا بنے گی. الرجل يأكل کی جمع کیا بنے گی. رجال يأكلون. يأكلون الارز کا الارز ارز بھی کہتے ہیں اور رز بھی کہتے ہیں چاول کو. چاول ارز یعنی چاول. الرجل يأكل الارز یا اس کی جمع بنے گی الرجال يأكلون. الرجال يأكلون ویری گڈ. نمبر 3 العامل يعمل. العامل يعمل جمع کیا بنے گی. العامل يعمل جمع کیا بنے گی. العمال يعملون في المصنع 8 ساعات. من يعمل المصنع 8 ساعات. ویری گڈ. العمال يعملون في المصنع. العمال يعملون في المصنع 8 ساعات. تو مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کا آپ لوگوں کو. ہاں جی کام کرتے ہیں. اوکے چلے. مطلب جس کو نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیا کرے کہ جملے میں اس لفظ کا معنی نہیں معلوم یا جملہ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھے. ورنہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جملہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی جو ہے نا ہر چیز کا ترجمہ نہیں کریں گے. ڈائریکٹ جو ہے نا اسٹریٹ اوے جو ہے نا عربی پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو جو ہے نا اپنے مائنڈ میں خود ہی ریڈ کریں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب تک میں یہ نہ محسوس کرے کہ میں بتاؤں انتظار نہ کرے. کوشش کرے کہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. تو یہیں سے تو جو ہے نا ہماری
अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो अल उम्मालु यअमलून फिल मस्नअ थमानिया साअतिन, ठीक है ना। थमानिया को मंसूब पढ़ा गया है, क्या वजह है? ज़र्फ है। वक्त हाँ जी, ज़र्फ है ये, ظرف है टाइम जी, टाइम को बता रहा है ना ये लफ्ज। लफ्ज थमानिया जो है ना ये टाइम को बता रहा है, तो ज़र्फ है ये, और ज़र्फ हमेशा मंसूब मंसूब होता है। हाँ जी मंसूब होता है, ज़र्फ हमेशा मंसूब होता है ना। तो जो अल्फाज टाइम या प्लेस को बताते हैं, वक्त या जमान या मकान को बताते हैं, जमान या मकान को बताते हैं, ज़र्फ कहते हैं उसको। ज़र्फ या तो जमान या तो ज़र्फ मकान। ज़र्फ जमान जो वक्त को बताए, ज़र्फ मकान जो जगह को बताए। और ज़र्फ हमेशा मंसूब पढ़ा जाता है, हमेशा, इल्ला ये कि हर्फ जर आ जाए उससे पहले, तब मजरूर बनेगा वो। तो नंबर 8 अत्ताजिरु यफ्तहु, तो इसकी जमा बताइए, अत्ताजिरु यफ्तहु तुजारु तुजारु दुकानीना الثامنة في الساعة الثامنة التجار يفتحون، التجار يفتحون. الدكان देखिए खुदा ने सही बताया, अत्तुजारु यफ्तहून अद्दुकान, अद्दुकान है ये, अद्दुकान काफ के ऊपर तजदीद पढ़ेंगे, अद्दुकान नहीं अद्दुकान है ना, काफ पे तजदीद पड़ी जाती है अरबिक में। अत्तुजारु यफ्तहून अद्दुकान फी साअति सामिनती, है ना। कितने बजे खोलते हैं दुकानें? 8 बजे। 8 बजे जी। फी साअति सामिनती, फी साअति 8 सामिनती, बजे 8 बजे और 9 बजे, और 9 बजे, दुकान 9 बजे 9 o'clock। تاسعة تاسعة हाँ 9 o'clock في تاسعة الساعة التاسعة في الساعة التاسعة، है ना। और जो है ना 6 o'clock बोलिए, 6 o'clock। हाँ जी السادسة السادسة، أحسنت يا هدى، في الساعة السادسة، है ना। في الساعة السادسة، سادسة 6 से सादिसा बोलेंगे हम, याद रखिएगा इसको। 6 से क्या बोलेंगे हम? सादिसा। في الساعة السادسة، ठीक है ना। 4 बजे फिर في الساعة الرابعة، तो जो है हाँ। और 10 बजे, 10 बजे الساعة العاشرة العاشرة। देखिए खुदा को उर्दू भी मालूम है ना। देखो मैंने 10 बजे कहा, लेकिन बच्चे ने जो है ना अल-आशिरा बराबर कहा। आज के बच्चों को उर्दू नहीं पता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, और उर्दू का 10, 11, 12, 23, 24 बोले तो उनको 23, 24 समझ में नहीं आता है। तो 24 का मतलब कितना होता है ऐसे पूछते हैं। हमारे घर में भी जो है ना ये मसला है। और जो है ना आपने कुछ थोड़ा सा बड़ी गिनती बोल दी ना, तो वो बहुत मुश्किल है, फिर वो इंग्लिश में बोलना पड़ता है, समझ में आता है। तो हमें अपनी जुबानी नहीं पता है। चलिएगा नंबर 5 तबीबु यज़हबु, जमा बोलिएगा। अत्तिबाउ यज़हबून المستشفى अल अतिब्बाउ यज़हबून, अल अतिब्बाउ यज़हबून इलल मुस्तशफा। नंबर 6 उख्ती तबहसु, जमा बनाइए, उख्ती तबहसु। अखवाती तो अखवाती क्या कहेंगे आगे हम? यबहसना, अखवाती यबहसना अनिल मिकनसा, बहसा अन। अब बहसा जो है ना किसी चीज को ढूंढना, तलाश करना। बहसा का मतलब होता है ढूंढना और तलाश करना, ये हमेशा हमेशा अन के सिले के साथ आता है। बहसा जो लफ्ज है अरबिक में हमेशा कौन से सिले के साथ आता है, कौन से हर्फ जर के साथ आता है? अन। अन की जोड़ी है इसकी, है ना। बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो बगैर किसी हर्फ जर के आते हैं, बगैर किसी सिले के आते हैं। लेकिन बहुत सारे अल्फाज ऐसे जो सिला पकड़ के आते हैं। सिला यानी हर्फ जर। सिला का मतलब बोलिएगा, सिला हर्फ जर, ठीक, हर्फ जर में से किसी एक हर्फ के साथ जुड़कर आते हैं और तब अपना माना देते हैं, अदरवाइज माना नहीं बनता फिर उनका, या तो माना चेंज हो जाता है। हर्फ जर चेंज हो जाने से माना भी चेंज हो जाता है। वर्ब एक ही होता है, हाँ जी, वर्ब एक ही होता है, लेकिन प्रेपोजिशन चेंज हो जाने से इंग्लिश के अंदर भी जो है ना माना चेंज हो जाता है। हाँ जी, ब्रेक इन और ब्रेक आउट दोनों माना बदल गए। ब्रेक इन कहीं पर घुस जाना जाकर, ब्रेक इन कहीं पर घुस जाना, हाँ, और ब्रेक आउट भाग जाना। ब्रेक आउट का मतलब होता है बीमारी फूट गई, जंग फैल गई, जंग जो है ना वो हो गई, या तो फिर जो है ना मशीन खराब हो गई,
अच्छा ब्रेक डाउन कहेंगे तो देखिए, आप ब्रेक डाउन कहेंगे तो मशीन खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, डाउन कर दिया आपने, तो ब्रेक ही है वो। और अप का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक अप टूट जाना किसी चीज का, तो ब्रेक अप टूट जाना, ब्रेक डाउन किसी चीज का खराब हो जाना, ब्रेक जो है ना इन का मतलब होता है कहीं जाके घुस जाना, ब्रेक आउट का मतलब होता है कोई बीमारी फैल जाना, जंग जो है ना शुरू हो जाना। तो देखिएगा लफ्ज ब्रेक एक ही है, 4 प्रीपोजिशन में 4 अलग माना दे रही है। तो जो है ना ये हाल इंग्लिश का भी है, अरबी का भी ऐसे ही है, अरबी भी ऐसी है। तो जो है ना प्रीपोजिशन के साथ में इस्तेमाल करना जरूरी होता है। चलिएगा तो तबासु अनिल मिकनसा, बहसा अन, बहसा अन, अन عن بحث المكنسة بحث عن اختي تبحث، اخواتي يبحثن، اخواتي يبحثن، اخواتي يبحثن عن المكنسة. वेरी गुड। मिकनसा कहते हैं वैक्यूम क्लीनर को या झाड़ू को। मिकनसा का मतलब क्या होता है, झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। हाँ आजकल जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसको मिकनसा कहते हैं। नंबर 7 अलमुदर्रिसतु तदखुलु, जमा बनाइएगा इसके, अलमुदर्रिसतु तदखुलु और अलमुदर्रिसातु यदखुलना यदखुलना, अलमुदर्रिसातु यदखुलना, अलमुदर्रिसतु तदखुलु और अलमुदर्रिसातु यदखुलना, यदखुलना अलफस्ला। देखिएगा बगैर फी के इस्तेमाल होता है, दखल यदखुलु, तदखुलुल फस्ला यदखुलना अलफस्ला फिर सात 7 बजे। नंबर 8 अत्तालिबतु तक्तुबु, जमा बताइए, अत्तालिबतु तक्तुबु और अत्तालिबातु यक्तुबना यक्तुबना यहूदा, यक्तुबना, अत्तालिबातु यक्तुबना, अत्तालिबातु यक्तुबना दरसा जी। नंबर 9 ज़मीलतु उख्ती तारिफुल लुगतल फ़्रांसिया, ज़मीलतु उख्ती तारिफु, तो ज़मीलातु उख्ती यारिफना यारिफना عرفنا اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية، ज़मीलात उख्ती यारिफना، ज़मीलात उख्ती यारिफना जी। और आखिरी जुमला बिन्तु अम्मी तदरुसु, बिन्तु अम्मी तदरुसु, तो बनातु अम्मी यदरुसना यदरुसना फिल मदरसति सानिया, बनातु अम्मी, बनातु अम्मी यदरुसना फिल मदरसति सानियती। वेरी गुड। अब ये देखिएगा यहाँ पर जो है ना मुअन्नस में कन्वर्ट करना है, ये मुदक्कर है और ये मुअन्नस है ये। अयना यदरुसु अखूका, आपका भाई कहाँ पढ़ता है, अयना यदरुसु अखूका, और आपकी बहन कहाँ पढ़ती है, अयना तदरुसु उख्तुका, तो यदरुसु के बजाय तदरुसु बन जाएगा। ये देखिएगा, ये गौर कीजिएगा इस पर, अयना यदरुसु अखूका, जब भाई की बात आई तो अयना यदरुसु, लेकिन जब बहन की बात आई तो अयना तदरुसु उख्तुका। समझ में आ रही की बात, अयना यदरुसु अखूका और अयना तदरुसु उख्तुका। हाँ जी, अयना यदरुसु अखूका और अयना तदरुसु उख्तुका। हाँ मुदक्कर मुअन्नस, यदरुसु तदरुसु। हाँ जी, मुदक्कर मुअन्नस, मुदक्कर मुअन्नस, अखूका उख्तुका। तो यदरुसु और तदरुसु, यदहबु और तदहबु, यक्तुबु और तक्तुबु, है ना, याकुलु ताकुलु, यशरबु तशरबु, है ना, तशरबु। तो तदरुसु के अंदर 2 मीनिंग मैंने बताई थी, तदरुसु के अंदर 2 मीनिंग है। कौन कौन सी 2 मीनिंग, तदरुसु तदरुसु? हाँ तो हिया तदरुसु और अंत तदरुसु, हिया और अंत दोनों छुपे इसके अंदर, तो इसलिए हम कहते हैं यदरुसु तदरुसु तदरुसु और अदरुसु और नदरुसु, है ना। तो यदरुसु और तदरुसु, तदरुसु 2 बार कह रहे थे हम, तो तदरुसु हिया और तदरुसु अंत, है ना, दोनों भी है इसके अंदर। तो अब यशरबु अबी, यशरबु अबी, मेरे अब्बू कहवा पीते हैं, मेरी अम्मी पीती हैं, तो फिर क्या कहेंगे, मेरी अम्मी तशरबु तशरबु उम्मी, क्या कहेंगे हम, मेरी अम्मी तशरबु उम्मी कहवता, तशरबु कहवता। हाँ यशरबु अबिल कहवता तशरबु, अब यशरबु का मुअन्नस क्या बन जाएगा, तशरबु, तशरबु उम्मिल कहवता, तशरबु उम्मिल कहवता। तो ये जुमला इसमें है कि फेलिया है, यशरबु अबी और तशरबु उम्मी, फेलिया क्या है ये, क्या पहचाना है,
क्या पहचाने जुमला पहले से शुरू हो रहा फेल है पहले आया है शुरू हो रहा है, जुमला जुमला फेल से शुरू हो रहा है। जुमला किससे शुरू हो रहा है? फेल से शुरू हो फेल से शुरू हो रहा है। जुमला फेल से शुरू हो रहा है तो जुमला फेल ही है, बोलिए बस इतना ही है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं ग्रामर। नंबर 3 यलअबु तिफ्लु मअ उख्तिही। तो अतिफ्लु का अतिफ्लतु मुअन्नस क्या आता है? अतिफ्लु का मुअन्नस क्या आता है? अतिफ्लतु। तो क्या तो क्या तल अबू तलअबु। أختها अहसन या हुदा। तलअबु तिफ्लतु मअ उख्तिहा। अब उख्तिही की वजह उख्तिहा करना होगा अब हमें। मअ उख्तिहा क्योंकि तिफ्ला बना दिया हमने, उसका मुअन्नस बना दिया। तो यलअबु तिफ्लु मअ उख्तिही और तलअबु तिफ्लतु मअ उख्तिहा, है ना। तो हु और हा वाली जमीर जो है ना वो भी कन्वर्ट करना ना भूले आप, ठीक है। नंबर 4 यज़हबु तालिबु। तो मुअन्नस क्या बनेगा? تذهب طالبات तालिबतु इलल मदरसत। यज़हबु तालिबु तज़हबु तालिबतु। यज़हबु तालिबु और तज़हबु ये। नंबर 5 अयना यजलिसुल मुदर्रिसु। अयना यजलिसुल मुदर्रिसु और मुदर्रिसतु तो तजलिसुल मुदर्रिसतु तजलिसुल मुदर्रिसतु अयना तजलिसुल मुदर्रिसतु। अयना तजलिसुल हाँ जी, अयना तजलिसुल मुदर्रिसतु। और आप कहाँ बैठते हो? तो कैसा पूछेंगे हम? अंत तजलिस हाँ, आप कहाँ बैठते हैं तो कैसा أين पूछेंगे? تدرس अंत तजलिस अयना तजलिसु। आप कहाँ बैठते हैं? أين ऐना تجلس तजलिसु अंत अयना तजलिसु। और लड़की से कैसा पूछेंगे हम? तुम कहाँ बैठती हो? ऐना तजलिसीना अयना तजलिसीना। आप क्लास में कहाँ बैठते हो? अयना तजलिसीना फिल फस्ल। अयना हाँ जी, समझ में आ रही है बात? तो देखिएगा, इसको मुदारे में कन्वर्ट करना है। माजी का जुमला है, इसको मुदारे में कन्वर्ट करना है। माजी का जुमला है कि अना ज़हबतु, तो मुदारे क्या बनेगा? अना अज़हबु। मुदारे क्या बनेगा? अज़हबु इला सूक़ी। तो माजी को मुदारे में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कीजिएगा गसलल वलदु। मुदारे में कन्वर्ट कीजिए। यग़सुलुल जी, तो गसलल वलदु का मुदारे कन्वर्ट करेंगे तो यग़सिलुल वलदु। यग़सिलुल वलदु वजहहु बिस्साबूनी। हाँ जी। नंबर 3 अत्तुल्लाबु खरजू। मुदारे क्या बनेगा? अत्तुल्लाबु खरजू। अत्तुल्लाबु यखरुजूना। अत्तुल्लाबु खरजू, अत्तुल्लाबु यखरुजूना। अत्तुल्लाबु खरजू और अत्तुल्लाबु يخرجون माजी को मुदारे में कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें। माजी तो बहुत दिन पढ़े, माजी को तो बहुत पढ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह। मुदारे की बारी आ गई है, इसको भी थोड़ा सा घिसना है हमें। तो माजी और मुदारे घिस देंगे ना इंशाअल्लाह, तो फिर जो है ना बहुत सारा मसला जो है ना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अत्तुल्लाबु खरजू अत्तुल्लाबु यखरुजूना। अच्छा, नंबर 4 बिअय्यि जामिअतिन दरस्ता। मुदारे क्या बनेगा इसका? तदरुसु। बिअय्यि जामिअतिन तदरुसु। बिअय्यि जामिअतिन तदरुसु या फैज़। हाँ, दरस्ता और तदरुसु। दरस्ता का मुदारे क्या बनेगा? तदरुसु। बिअय्यि जामिअतिन तदरुसु या फैसलु। बिअय्यि जामिअतिन तदरुसु या फैसलु। या फैसलु बोले, पूरा बोला करे या फैसलु, ताकि जो है ना याद रहे हमें हरफ निदा का अमल। नंबर 5 अत्वालिबातु दखलना। अत्वालिबातु यदखुलना। जी, अत्वालिबातु दखलना और अत्वालिबातु यदखुलना। वेरी गुड। माजी का मुदारे बन पा रहा है हमसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाइबत आमिनातु, तो मुदारे क्या बनेगा? तलअबु आमिनातु मा उख्तिहा। ये अब वो जो है ना लाइम, अब जो अगले हफ्ते जो है ना इंशाल्लाह, इस हफ्ते में एक्सरसाइज दूंगा मैं, माजी मुदारे सारी
दोनों जो है ना मिली जुली मश्क डालूंगा, माजी भी मुदारे भी, ठीक है ना, ताकि वो अच्छी तरह जो है ना पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो लइबत आमिनतु तलअबु आमिनतु, लइबत आमिनतु और तलअबु तलअबु आमिनतु। नंबर 7 कतबल मुदर्रिसु, मुदारे क्या बनेगा? यक्तुबु यक्तुबुल मुदर्रिसु अला सबूरती, यक्तुबुल मुदर्रिसु, कतबा का मुदारे यक्तुबु, कतबा कतबा यक्तुबु, कतबल मुदर्रिसु यक्तुबुल मुदर्रिसु। नंबर 8 सअलत तुल्लाबुल मुदर्रिस अस्इलतन कसीरा, सअलत तुल्लाब यसअलु तुल्लाब मुदर्रिस अस्इलतन कसीरा, यसअलु तुल्लाबु, सअलत तुल्लाबु यसअलु तुल्लाब, यसअलु तुल्लाबु, है ना, जुमला फेलिया हो गया ना ये, यसअलु तुल्लाबु। और अगर हम जो है ना जुमला इसमें बनाएंगे तो अतुल्लाबु यसअलु ना हो जाएगा, जो कि आपको पता है, तो उसकी जो है ना वो ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो है ना सारी शक्लें जो है ना माइंड में रहे हमारे। नज़ला रुक्काबु, राकिब की जमा रुक्काब, राकिब की जमा रुक्काब, नज़ला नज़ला यंजिलु, नज़ला यंजिलु उतरना, तो नज़ला रुक्काबु मुदारे क्या बनेगा इसका? यंजिलु रुक्काब, यंजिलु रुक्काबु मिनल हाफिलती, यंजिलु रुक्काबु मिनल हाफिलती। गसलत उम्मी, गसलत उम्मी मुदारे क्या बनेगा इसका? यगसिलु, तगसिलु तगसिलु, उम्मी تغسل أمي الثياب الثيابा, तगसिलु उम्मी الثيابा, तगसिलु उम्मी الثياب, वसला यगसिलु, वसला यगसिलु, यगसिलु, है ना। देखिएगा हमें जो है ना पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट, बस मैं आपके जो है ना थोड़ा कितने लूंगा 5 मिनट और ले लेता हूँ आपका, तो जो है ना जी या सर। अगले हफ्ते पर रखे आप लोग बताएं मुझे। चलिए नहीं हाँ, सर क्या अभी बात है? समझा दीजिए। अदनान भाई यहाँ पे रोक ले जी। हाँ आई थिंक क्योंकि 10 मिनट्स में के अंदर चले। मगरिब मगरिब चलो अब ये जो है ना ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसको समझेंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो ना बस अगले हफ्ते तक हमारा ये लेसन खत्म ही हो जाएगा इंशाल्लाह, बात खत्म हो जाएगी, कोई ज्यादा नहीं है इसके अंदर, जो है ना ये सरसरी तौर पर निकलेंगे यहाँ से हम इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम अपनी बात को यहीं पर खत्म कर देते हैं। आज की बात आप लोगों को समझ में आ गई सारी कुछ? जी सर, आसान थी बात, अल्हम्दुलिल्लाह, मादी और मुदारे आसान है। अफआल अफआल अब कैसे लग रहे हैं? पहले मुश्किल लग रहे थे शुरू में अफआल, जी सर, अभी ठीक ठाक लग रहे हैं अफआल। मादी मुदारे आसान लग रहे हैं अभी कुछ? जी सर, हाँ आसान लगेगा इंशाल्लाह। जो हम आगे जाते रहेंगे इंशाल्लाह तो जो है ना बातें आसान होती रहेंगी इंशाल्लाह, है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी इंशाल्लाह, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है ना। जो है ना इंशाल्लाह मेहनत जारी रखिए और जो है ना ब्रेक ना होने दिया करें पढ़ाई के अंदर, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अपनी जो मशगूलियत मसरूफियत है जिंदगी की वो सब चलाए, साथ में थोड़ा सा टाइम जो है अरबी के लिए निकाल लिया करें आप लोग, तो इंशाल्लाह कोई ये बोझ नहीं बनेगा आप लोगों के ऊपर, कोई हमारी तरफ से तो कोई ज्यादा बोझ नहीं है आप लोगों के ऊपर। बस जो है जितना पढ़ाया जाता है उसको समझिए और उसको माइंड में रखने की कोशिश कीजिए इंशाल्लाह। तो हम आगे बढ़ इंशाल्लाह, जो है ना एक टाइम आएगा कि आप जो है ना बेतकल्लुफ बिला तकल्लुफ आप अरबी समझ पाएंगे इंशाल्लाह, समझ पाएंगे आप लोग सब लोग। और जो है ना बात जो है समझ में आएगी इंशाल्लाह, किताबें समझ में आएगी और जो है ना बहुत कुछ सीखने मिलेगा इंशाल्लाह, है ना। सीखने से ही आता है, सीखने से ही आता है ना। चलिएगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम जो है ना फिर नई बातें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाक खैर सर। बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक।